मोर सांग माने आजि देखि पारिबे मु विधवा हेला परे बापा घर को डाकी आनी किपरि मते केही केही बियार गलु पानी सबु बाहर करी मते खुशी रे रखिले। सांग माने मो जीवन रे एमिति किछि घटना घटिकला जहा कौनसी झियो केबे ता स्वप्न रे भी भाबी नथिबो। मु नमिता बयस 32 वर्ष हेबो। मु बापा मांकरु गोटिए बोली झियो बहुत गेलारे बढ़िथिली। मु देखिबा पई पूरा गोरा मो फिगर 36 32 38 हेबो। एबे टिके मोटा हेई गलिनी किंतु बाहाघर बेले पूरा पतला थिली। मो पाई कौनसी भी टोका आजि भी पागल हेई जिवो। एई कहानीटी मोर 2 वर्ष तळर मो बाप घरे मो भाई भाउजो ओ बापा अछंती। मोर बाहाघर पूर्वरु ही मो बो मरी जाइथिला। घर काम मु सबु करुथली किंतु मो पाई जेतेबेले बाहाघर पाई भलो भलो प्रस्ताव आसिला बापा आउ भाई मो विवाह करिबा पाई चिंता कले। मु बाहा हेला परे घर कथा बुझिबा पाई केही नथिले। मो स्वामी भी मोते बहुत भलो पाउथिले। आमर वर्षे परे झियोटीए हेला। घरे समस्ते खुशी थिले किंतु सेई खुशी बेसी दिन रही नथिला। मो झियो 8 मासर हेइथिबा बेले मो स्वामी गोटे दुर्घटना रे मरी गले। तापरे मो बापा मते आम घर को नहीं आसिले। मु आसी मो बाप घरे रहिली। मु बाप घरे रहिबा परे भाउज भाई सह रहिबा पाई कलिकता चली गले कारण भाई सेठी चाकिरी करे। एबे घरे केवल बापा मु आउ मो कुन्नी झियो रहुछु। दिने मो बिया बेसी सलसल कला आउ मोते गेही हबाकू बहुत इच्छा हेला। तेणु मु मोटा लंबा बाईगण गोटे आनी मो बियारे पूरे जोर जोर रे भीतर बाहर करुथिली आउ बियाकू शांति करुथुली। बापा सेतेबेले घरे नथिले किंतु हठात आसी पहुंची गले। सेतेबेले मु रोसेई घरे थिली। मो स्वामी थिबा बेले मोते बहुत भलरे गेहुथिले। तांको गेहिंबा स्टाइल भी सबुबेले नियारा। आमे स्वामी स्त्री गिहा गेहिर भरपूर मजा उठाउथुलु। मो स्वामींकर अभाव सबुबेले मोते अनुभव हुए किंतु से देइथिबा छुआ को देखी मु बंचिबा पाई चेष्टा करे। हेले बेले बेले तांको कथा मने पड़िले मु निजकू रोकी पारे नाही। आउ गिहा गेही हेबार सेई सबु कथा मने पड़िले हाथ आपे आपे बिया उपरकू चली जाए। मु एमिति बियारे काकुड़ी किंबा बाईगण पुरे निजकू टिके शांति करी दिए। मोते एमिति करिबार केही केबे देखि नथिले किंतु सेदिन मो बापा मोते देखि देले। मु सेदिन बापांकू देखि छानिया होई सांगे सांगे मो लुगाकू तळे पकेई किछि न जानिला परी हेली। मोते भारी लाजो लागिला। बापांकू मुहम देखै पारु नथिली। बापांकू रातिरे खाइबाकू देली कारण ए सबु तो मोते करिबाकू पड़िबो। मु मो मुहकू पोती बापांकू खाइबा देली। तापरे मु भी निजे खाई सारिली। बापा मोते सेतेबेल पर्यंत किछि कहु नथिले। मु झियोकू सुआई सारिला परे बापा मोते डाकिले। मु निजकू बहुत लज्जित अनुभव करी बापांक पाखकू गली। बापा पचारिले झियोकू सुआई सारिलुणी। मु कहिली हम बापा से सोई गलानी। तापरे बापा कहिले नमिता मु भाबुछि तोर आउ थरे बाहाघर करई देबी। मु बापांकू कहिली ना बापा मु आउ बाहा हेबी नाही। मु बाहा हेले मो झियो कथा किए बुझिबो। बापा कहिले तू जाहाकू बाहा हेबू से ही तो झियोर सबु देखा सुना करिबे। तापरे मु कहिली बापा भल हेबो नाही लोके कोन कहिबे। झियो थाउ थाउ आउ काहाकू बाहा हेउछि। मो बंचिबा पाई कौनसी असुविधा नथिला कारण मो स्वामींक पेंशन आसुथिला आउ स्वामींकर भी किछि LIC पैसा थिला जहा मोर ओ मो झियो पाई यथेष्ट थिला। आउ एपटे बापा भी झियो नारे किछि रखी सारिथिले। मो बापा मोते कहिले झियो तोर ए दुख मु देखि पारुनी। एमिति बापा मोते बाहा हेबा पाई बहुत बुझेइले किंतु मु मना कली। सेदिन परे आउ किछि नाही सबु भलरे चलिला। आउ किछि दिन गला परे दिने मु बसी सिनेमा गोटे देखुथुली। सेथिरे गोटे हट सीन चालुथिला। नायक नायिका को जबरदस्त चुमा देउथिला। मु ताको देखि मो लुगा उपरु
ମୋ ବିଆକୁ ରଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ଗୋଟିଏ ସଜୋଗ ଥିଲା। ପୁଣି ବାପା ଦେଖିଦେଲେ। ମୁଁ ସେ ସିନ୍ ଦେଖି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ବାପା ମୋତେ ପୁଣି ସେଇ କଥା କହିଲେ, ମୋ କଥା ମାନିକି ତୁ ବାହା ହୋଇ ପଡ଼, ତୁ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ନା ବାପା, ମୋତେ ସେ କଥା କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ବାପା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବହୁତ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ପୁଣି ଡାକିଲେ ଆଉ ସିଧା ସିଧା କହିଲେ, ନମିତା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତୋ ବିଆ ବେଶୀ ଗଲୁ ହେଉଛି ଆଉ ତୋତେ ଗେହି ହେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତୋ ବିଆର ଗଲୁ ମାରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଲାଜେଇ ଗଲି। ତଥାପି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କି ଉପାୟ ବାପା ବୋଲି ପଚାରିଲି। ବାପା କହିଲେ, ତୁ ତ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛୁ। ଯଦି ତୁ ଚାହିଁବୁ ଆଉ କାହା ସହ ଗିହା ଗେହି ହୋଇ ତୋ ବିଆର ଗଲୁ ମାରିବାକୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ତୁ ଭଲ ପିଲାଟେ ପଟେଇ ଗେହି ହୋଇ ତୋ ବିଆକୁ ଥଣ୍ଡା କର। ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲି। ତାପରେ ବାପା କହିଲେ, ତୁ ସବୁ ଆଡୁ ମନା କରୁଛୁ। ମୁଁ ତୋର ଏମିତି କଷ୍ଟ କେତେ ଦିନ ଦେଖିବି? ମୁଁ ପରା ତୋ ବାପା, ତୋତେ ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି କହି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ତୁ ମୋତେ ଭାବିକି କହିବୁ। ତୁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଲେ ମୁଁ ଫାଶୀ ଲଗେଇ ମରିଯିବି କହିଲେ। ମୁଁ ଶେଷରେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ମୁଁ ଭାବିକି କହିବି। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ କଥା ଭାବିଲି ଆଉ ବାହା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସହ ଗିହା ଗେହି ହେବା ଠିକ ହବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, କାରଣ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହା ସହ ଗିହା ଗେହି ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ବାପା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯାହା ହଉ, ଏବେ ତୋତେ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଦେଖିପାରିବି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବାପା, ତମ ନଜରରେ କେହି ସେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି? ବାପା କହିଲେ, ନା, ସେମିତି କେହି ପିଲା ମୋ ନଜରରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା, ସେ ପିଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ବାହାରେ କହି ମୋତେ ବଦନାମ କରିଦବ। ବାପା କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଦେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖେ। ତାପର ଦିନ ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ ବହୁ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଏ ସମସ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ପାଇଲି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସିର ସହିତ ପଚାରିଲି, ବାପା, କଣ? କାରଣ ମୁଁ ଗିହା ଗେହି ହେବାକୁ ପୁରା ପାଗଳି ହୋଇଯାଉଥିଲି। ବାପା କହିଲେ, ମୋ ନଜରରେ ସେମିତି କେହି ପିଲା ପାଇଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଇଁ ଯିଏ ସଠିକ ତା କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ମୋ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି କହିଲି, ବାପା, କୁହ, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବାଣ୍ଡୋ ଗୋଟିଏ ଦରକାର। ବାପା କହିଲେ, ତୁ ଯଦି କେହି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମୋ ସହ କେହି ହୋଇପାରିବୁ। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ତାଙ୍କର ବା କଣ ଭୁଲ? ଏମିତି ଯବାନୀ ଝିଅର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କେହି ବି ପୁରୁଷ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା, ତମେ ଏ କଣ କହୁଛ? ବାପା କହିଲେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି କହୁଛି। ଏମିତି ହେଲେ ତୋର ବଦନାମର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଦୂର ହେବ। ଆମେ ବାପା ଝିଅ ମନ ଭରି ଗିହା ଗେହି ହେବା। ତାପରେ ବାପା ଆଉ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସିବା ପରେ ବାପାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଦୁଧ ଉପରକୁ ଆଉ ମୋ ହାତ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାପାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ଜାଣିଲି ବାପାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ବଡ ଅଛି। ବାପା ମୋ ଦୁଧକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିପୁଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବାପା ଝିଅ ଗରମ ହୋଇଗଲୁ। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ବାପାଙ୍କ ଓଠକୁ ଚୁମା ଦବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ବି ମୋ ଓଠକୁ ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପା ମୋର ଦୁଧକୁ ବ୍ଲାଉଜ ଉପରୁ ଚିପିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ମୋ ଶାଢୀ ଖୋଲି ମୋତେ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ଚୁମା ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲି। ତାପରେ ବାପା ମୋ ବ୍ରାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ମୁଁ କେବଳ ଚଡିରେ ଅଛି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଜୋରରେ ଚିପିଲେ, ମୁଁ ଚିହିକି ହେଇ ଉଠିଲି। ଓ ଉ ଆ ହେବାରେ ଲାଗିଲି ଆଉ କହିଲି, ବାପା, ଭଲରେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଟିକେ ଚୁଚୁମି ମୋର ସବୁ କ୍ଷୀରକୁ ପିଇଦିଅ। ତମ ନାତୁଣୀ ପିଇ ପାରୁନି। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ଜୋଶରେ ଆସିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସବୁ କପଡା ଖୋଲି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲେ।
ବାପାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ମୁସୁଳିଆ ଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ବାପା ମୋ ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମି ଚାଲିଲେ ଆଉ 2 ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ମୋତେ ଆହୁରି ଗରମ କରି ଚାଲିଲେ। ଏମିତି ଭାବେ ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଚୁଷିଲା ପରେ ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଚଡ଼ି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ମୋ ବିଆ ପାଣି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରିଲି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଣ୍ଡଠୁ 1 ଇଞ୍ଚ ବଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା। ବାପା କହିଲେ, ଝିଅ, ଏଇ ବାଣ୍ଡ ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ତୁ ମନ ଭରି ଖାଇଦେ। ବାପା କହିଲେ, ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଜଲ୍ଦି ଚୁଚୁମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେ। ମୁଁ କହିଲି, ତମର ଏତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ମୋ ପାଟିରେ ଧରିବ ନାହିଁ। ବାପା କହିଲେ, ପାଟିରେ ନେଇକି ଦେଖ, ଯେତିକି ଧରିବ ସେତିକି ଚୁଚୁମ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସେ ତା ନିଜ ଜାଗା ନିଜେ ବନେଇ ଦବ। ତାପରେ ମୁଁ ଖଟରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୁଚିମିବାରେ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଏମିତି ଚୁଚୁମୁଥିଲି ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଣ୍ଡି ଚୁଚୁମୁଛି। ବାପା ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତୁ ଆଗରୁ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ଚୁଚୁମୁଥିଲୁ କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ବାପା, ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଚୁମି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବାଣ୍ଡ ଚୁଚୁମିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଚୁମୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଓ ଆହା ମଜା ଲାଗୁଛି କହୁଥିଲେ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଓ ବାଳକୁ ଆଉସି ଦେଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ବାପା କହିଲେ, ଝିଅ ମୋର ଏବେ ବାହାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚୁଚୁମିଲି ଆଉ ଶେଷରେ ବାପା ସବୁ ବାଣ୍ଡ ରସକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ପିଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ଆମେ ଶୋଇବା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ସେ ମୋ ଚଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଇ ମୋତେ ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲେ। ମୋ ବିଆରେ ଜମାରୁ ବାୟ ନଥିଲା। ବାପା ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟି ଚାଲିଲେ। ବାପା, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଏବେ ତମର ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦିଅ। ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ମୋ ବିଆ ତମ ବାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲାଣି। ତାପରେ ବାପା ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମୋ ଜଙ୍ଘକ ମଝିକୁ ଆସି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ମୋ ବିଆରେ ବାଣ୍ଡକୁ ସେଟ୍ କରି କହିଲେ, ଆଜି ତୋର ସବୁ ଦିନର ଭୋକକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ବାପା, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୋ ବିଆ ବାଣ୍ଡର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ନାହିଁ। ଆଜି ମୋତେ ଭଲ କରି ଗେହି ପକାଅ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାହୁଥିଲି ତମଠୁ ଗିହା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ବାପା ଜୋସରେ ଆସି କହିଲେ, ଶାଳୀ ଘୋଡ଼ା ଗେହି ବେଧେଇ, ତୋର ଯଦି ମୋଠୁ ଗିହା ଖାଇବାକୁ ଏତେ ମନ ଥିଲା ଆଗରୁ କଣ ପାଇଁ କହୁନଥିଲେ? ମୁଁ ବି କେବେଠୁ ଏଇ କଥା ଚାହୁଥିଲି, ତୋତେ ଗେହିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବାପା ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ଘଷି ଘଷି ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ମୋତେ ହାଲକା କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ସେଇ ଧକ୍କାରେ ତାଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ବିଆ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ବାପା ବାଣ୍ଡକୁ ଭିତର ବାହାର କରି ଗେହି ଚାଲିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବାଣ୍ଡର ମଜା ନେଉଥିଲି। ବାପା ଧକ୍କା ମାରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଟେକି ଟେକି ଗେହି ହେବାର ମଜା ନେଉଥିଲି ଆଉ ଜୋର କରି ଚିଲେଇକି କହୁଥିଲି, ଓଃ ଆ ଉଳ ଆହ, ଗେହି ଗେହି ମୋ ବିଆକୁ ଫଟେଇ ଦିଅ ବାପା। ବୋଉକୁ ଯେମିତି ଗେହି ଗେହି ଖୁସି କରୁଥିଲି, ଆଜି ତମେ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିକି ଭଲ କରି ଗିହ। ବାପା ବି ମୋତେ ଖରାପ କଥା କହିଲେ, ଶାଳୀ ଘୋଡ଼ା ଗେହି ବେଧେଇ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ଗେହି ଗେହି ଆଜି ଥଣ୍ଡା କରିବି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ବାପା, ମୋତେ ଆଜି ଗେହି ଗେହି ମୋ ବିଆକୁ ଫଟେଇ ଦିଅ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ମୋତେ ଗେହି ପାରିବ। ମଜା ଆସୁଛି। ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବାଣ୍ଡ ଦରକାର ଥିଲା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ବାପା ମୋତେ ଜୋରରେ ଗେହି ମୋ ଉପରେ ଶୋଇ ମୋ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୁଚୁମି ଚାଲିଲେ। ବାପା ଯେମିତି ମୋତେ ଗେହୁଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ 2 ଥର ପାଣି ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲି ଆଉ ସେ ମୋତେ ଜୋର କରି ଗେହୁଥାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ ଗେହିବା ପରେ ବାପା ତାଙ୍କର ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ମୋ ଉପରେ ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଗଲୁ ଆଉ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଲୁ। ବାପା ମୋତେ ଆଉ କେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭାବ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କଠୁ ଗିହା ଖାଇ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁଦିନ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଦିନ ରାତି ଗିହା ଖାଉଛି। ମୋତେ ବାପା ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ କରି ଦେଇଛନ୍ତି
ଆଗକୁ ଦେଖିବା କଣ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି କଥା ମୁଁ